ମୁଁ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୟାବସୁଙ୍କ ଝିଅ। आसंता 36 वर्ष मध्य तुमे नमस्कार ओडिशा बढ़ुवा टेक्नोलोजी रे हजि जाइछि आम जगन्नाथ संस्कृति। ओडिशा रे जन्म नहीं मध्य कई जगन्नाथ अछंती कि नाहांती को नहीं प्रश्न करूचंती भगवान किए तो कई जगन्नाथ विषय जानिया पई इंटरनेट रो सहायता नेउचंती। हिंदू धर्म रे 4टी धाम द्वारिका धाम, बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम और जगन्नाथ धाम। आज आम कथा हेबाकु जाउछु जगन्नाथ धाम पुरी विषय जार रहस्य हजार हजार वर्ष धरी विज्ञान और साधारण लोकंकु आश्चर्य करी रखिछि। केबे भाबिचंती सबु मंदिरर मूर्ति पत्थर रे किंबा कौनसी धातु रे तैयारी होइतिबा बेले जगन्नाथक मूर्ति काठरे काहे? जगन्नाथ मंदिर हेउछि एक एमिति मंदिर जेउठारे पतित पावन बाना सबुबेले पवनर विपरीत दिगरे उड़िथाए, जेउठारे मंदिरर केबे छाया पड़े नाही, जेउठारे जेते भक्त आसंतु महाप्रसाद केबे कम पड़े नाही, जेउठी जदि गोटिए दिन भी पतित पावन बाना परिवर्तन न करा जाए मंदिर 18 वर्ष जाए बंद होबार प्रथा मध्य रहिछि। आश्चर्य एतिकिरे शेष हुए नाही। महाप्रभुଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧାଯାଏ ସେତେବେଳେ 7ଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଉପର ହାଣ୍ଡିର ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ତଥା ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତଥା କୌରବ ବଂଶର ବିନାଶ माँ गांधारी को बहुत कष्ट देइतिला ओ सेथिपई से श्रीकृष्ण को दोषी करी अभिशाप दी कहितिले आसंता 36 वर्ष मध्य तुमे और तुम जदु वंश मध्य युद्ध होई विनाशर सामना करबा को पड़िबो। ओ द्वारका पानी रे बुड़ी जिवो। समय बीतिबारे लागिला, गांधारी को अभिशाप सत हेबारे लागिला। जदुवंश मध्य युद्ध होई जदुवंश ध्वंस हो गला। दिने भगवान श्रीकृष्ण गोटे शियाली लटारे विश्राम नेउथांती। ठीक सही समय जारा नामर जड़े शिकारी जंगल को शिकार करने आसला और श्रीकृष्ण पाद को हरिण कान भावी तीर चलेला। से तीरटी श्रीकृष्ण पादरे बाजिला। तीर जो दिगरे जाइथिला शिकारी सही दिगरे गला आउ सेठारे पहुँची देखे तो तीरटी श्रीकृष्ण पादरे बाजिछि। यह देखि से अत्यंत व्यस्त हो गला और कांदिबाकु लागिला। हे भगवान, मु आपणक पाद को हरिण कान भावी तीर मारिली। भगवान श्रीकृष्ण कहिले एथिरे तमर किछि भूल नाही। मो प्राण तुमरी हाथ रे जिबा कथा आगरु लेखा होइतिला। त्रेतया जुगरे तुमे बानर राजा बाली थिलो, जहांकु मु गछ पछरे लुचि बद्ध करितिली। एहा युद्धर नियम नथिला। वो एतिक कहि श्रीकृष्ण निज प्राण त्याग कले। श्रीकृष्णक मृत्यु परे समग्र द्वारका समुद्र रे बुड़ी गला। श्रीकृष्णक मृत्यु कथा जारा जाई अर्जुन को जणाइला। एहा सुनि अर्जुन अत्यंत दुख प्रकाश कले वो आसी श्रीकृष्ण को अंतिम सत्कार कले। श्रीकृष्ण को समग्र शरीर अग्नि रे लीन हो गला बेले तांको हृदयटी रहीगला, जोथिरु एक उज्जवल आलोक बाहरुथिला एवं अर्जुन एहाकू अनेक चेष्टा परे मध्य जळाई पारिले नाही। हठात अर्जुन को शून्यवाणी हैला जे एहा हेउची ब्रह्म पदार्थ, तुमे एहाकू काठरे बांधी नई रे भसई दियो। एहा सुनी श्रीकृष्णकर से हृदयटी को गोटे काठरे बांधी नदी रे भसई देले। एही काठ गंडीटी जाई ओडिशा रे एक नदी कूल रे लागिला। सेही नदी कूल रे शबर जनजाति बास करथिले। विश्वावसु शबर मानकर राजा थिले। से नीलमाधव को रोहिणी गुंफारे रखी पूजा करुथिले। दिने से नदी कूल रे बुलु बुलु हठात तांको नजर पड़िला सेही काठ गंडी उपरे। से सेही उज्जवल पदार्थ को देखि आश्चर्य होई गले ओ तार दिव्यता को जानी से सेही उज्जवल पदार्थ तथा ब्रह्म पदार्थ को नहीं नीलमाधव पछरे रखी ताको पूजा करिबारे लागिले। सेतेबेले अवंती राज्यर राजा थिले राजा इंद्रद्युम्न। से भगवान विष्णुंकर परम भक्त थिले। से भगवान विष्णु को देखिया पई अत्यंत पागल थिले। दिने जड़े ऋषि बुलु बुलु तांको पाखक आसी कहला, हे राजा, भगवान विष्णुंकर दिव्य रूप तथा नीलमाधव को ओडिशा रे पूजा करा जाउची। तुमे चाहिए नीलमाधवंकर से दिव्य रूप को खोजी तांको दर्शन करि परिबो। यह शुणी राजा अत्यंत खुशी हेले और से तांको 4 जण सैन्य को ओडिशार 4 दिगरे पठाइले। पूर्व दिगरे से तांको पूजारी तथा विद्यापति को पठाइले। विद्यापति पूर्व ओडिशा अभिमुखे यात्रा कले। पूर्व ओडिशा भ्रमण करू करू विद्यापति एक शबर कूल रे पहुँचले। सेठारे तांकर एक सुंदरी कन्या सह देखाला। मु ललिता, मु शबर राजा विश्याबसुଙ୍କ ଝିଅ। तार नाम थिला ललिता,
କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଲଳିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶବର ରାଜା ତଥା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଲଳିତାଙ୍କ ବାପା ତଥା ବିଶ୍ୱାବସୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ରୋହିଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବିଦ୍ୟାପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ଲଳିତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ସେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଲଳିତା, ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ କହି ମୋତେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଲଳିତା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ରାଜି କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଆଖିରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଓ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କିଛି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ବ୍ୟାଗରେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପରେ ସେ ଯାଇ ନୀଳମାଧବ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଦର୍ଶନ ସରିବା ପରେ ସେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଲେ। ସନ୍ଦେଶ ପାଇ ରଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ପକାଇଥିବା ସୋରିଷ ଗଛ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗଛ ଉଠିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ରଜା ଓ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଓ ନିଜ ରାଜମହଲକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଏକ ନିମ ଗଛ ଭାସି ଆସୁଥିବ ଓ ସେହି କାଠରୁ ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାରେ କାଠଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ କାଠଟିକୁ ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଠଟିକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଠଟିକୁ ଆଣି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାରିଗର ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେ କାଠରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ବେଶରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେ କାଠରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି। ଏହା ଶୁଣି ରଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବାକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେହି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ବଢ଼େଇଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ଗୃହରୁ ନିର୍ଗତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। 14 ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ନ ପାରି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲିଦେଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାର ଫଳ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟ ଅଛି। ଏହାପରେ ରାଜା ସେହି ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଇଏ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କାଠରେ କାହିଁକି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗବେଷକ ପ୍ରବୀଣ ମୋହନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ କୁହାଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ହୃଦୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ, ଯେଉଁଥିରୁ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ତଥା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। କାଠ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥରୁ ନିର୍ଗତ ୱେଭ୍ ବା ତରଙ୍ଗକୁ ସେ ଶୋଷଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କାଠକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 8 କିମ୍ବା 12 ବର୍ଷରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ନବକଳେବର କୁହାଯାଏ। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେୟାର କରିବେ।